ਰੇਡਰ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਸ਼ਕਲ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘ ਨਾਰੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਰੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਓ। ਉਰੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਚੱਪੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਪੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ, ਸ਼ਕਲ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਲੰਬਾਈ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਤੱਕ ਪੁੱਠੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਨ ਸ਼ਨ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਮੂੰਹ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਕਰੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਰਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਚ 15,000 ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ 20,000 ਦਾ ਵੀ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 75 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ 1500-1600 ਦਾ ਜਾਂ 1200 ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਡੇਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਡਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਬੱਕਰੀ ਚੰਗੀ ਦੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਚ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ 20,000 ਦਾ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਈ ਮਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਲਿਮਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਬਰੈਡਰ ਚੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਥਾਨੂ ਸ਼ਾਨ ਸੋਹਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਹਾਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਠੀਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर की हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह की मेहरबानी। जनाब दा की नाम है? मोहम्मद नवाज और जज। जज साहब किस इलाके तो तलक है? गुजरात। ते सर तुसी किन्ने सालां तू बकरियां दा काम करदे हो पे? बकरियां तू कोई 14-15 साल हो गए। माशाल्लाह काफी तजर्बाकार हो। दोस्तां नू ए दसो 14-15 साल दा तजर्बा किस तरह दा रहा है? इस काम तू तुसी की सिक्खिया है या की हासिल कीता है? सर जी साडा एक उस्ताद है गोंदलां दा, पूरे को असें सिक्खिया है। साडे कोल पर थोड़े सन ते बचपन तो अपना शौक भी सी ते अल्लाह की मेहरबानी हुण मतलब अभी 22 नाग है निक्के मोटे ते उंज काफ़ी मेहनत कोई भी करिए तो अल्लाह ताला मतलब रोज़ी देंदा है। ते बाकी दुध शुद्ध बेचीदा है, फल शल निक्के बेच लईदे ने, कुरबानी ते बेची देने। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रोटी देंदा पिया। ते होर सब कोई नहीं है मतलब ये बच्चे शिच्चे मतलब सान चंगा होवे, बकरियां चंगियां होन, उन्हें बच्चे चंगे होन तो मतलब चंगे पैसे विक जाते हैं। ये रोजी होंगी असी इन्होंने ना ही तो कोई खुराक घर पाने बाहर के सिर से मतलब चारी दियाँ ने, बदल होवे नेरी होवे जो भी इन्होंने निकलना लै। तो हूँ जो कुछ है थोड़े सामने ही है, तो अल्लाह की मेहरबानी भी रब की जात रोटी देंदी है, ठीक ठाक मतलब गुजारा इंसान का हो जाता। माशाल्लाह सर तुसी सोहना शौक करदे हो पे, सोहने तुसी जानवर रखे ने, तुसी माशाल्लाह ना दा दुध सेल करदे हो, छोटे जेड़े बच्चे ने वो भी सेल करदे हो ते कुछ तुसी बकरे ईद वास्ते तैयार करदे हो। अजकल तुहाडा महीने दा किन्ने क दा दुध सेल होई जंदा है ते ईद उत्ते किन्ने क दे तुसी इन्हां दे कोई जा सेल कर लेंदे हो या आम रूटीन च छोटे मोटे सारी टोटल आमदन अन्ने माल तू साल दी किन्नी कोई आंदी है? साल दी तकरीबन मतलब 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ बन जाता है। मतलब कि 75 रुपए किलो दुध देईदा ते वो मतलब 1500-1600 का या 1200 का महीने का दुध भी मतलब रोज़ का डेली टुट जाता। तो उस तो बाद मतलब कोई बच्चे चंगे होन, मतलब बराडर चंगा होवे और बच्चे मतलब चंगे होन, बकरी चंगी दे, वो मतलब दिल च 15 दिन का या महीने का विकन लगे तो 20,000 का भी विक जाता है। इस तो घट कीमत दे विक जाते हैं। ये गाहक से मुअसर होंदा ते जानवर का रंग सोहना होवे, बच्चे सोहने होन, शक्ल मांदरा और सोहना होवे। इस मारे मतलब बकरियां बेभार न, पर बाकी जिस मतलब जोड़ा बंदा ये लैन वाला या शिकारी है वो इस चीज़ पसंद करता है तो वो मतलब रुपये भरदा, आम बंदा रुपये नहीं भरता। बिल्कुल। क्यों आम बंदे ने ये रूटीन अपनी लानी होंदी है, मतलब थोड़े तो थोड़ा मतलब जानवर सोहना होवे। आम बंदे नहीं पता होंदा भी ये किस नस्ल के ने या मतलब किस तरह का ने और मतलब शक्ल सोहनी है या नहीं सोहनी, वो फिर मतलब अपना मतलब वो बच्चों की कीमत नहीं लगती। जोड़ा बच्चा सोहना होवे तां पूरी कीमत मतलब जिन्नी मंगी है गाहक नूं मतलब दिंदियां मतलब टेंशन नहीं बनती। क्यों ये वड्डी होकर बकरी मतलब वही बकरी मतलब 10,000 की भी होंदी है, वही बकरी 50,000 की भी होंदी है, वही लख से भी उपर जाती है। ये गाहक तो मसर होंदा ते बकरी के उत्ते मसर होंदा। जिंदाबाद जी। जज साहब तुहाडी गल बजाए यानी कि रेट सुन दा क्वालिटी दा सोने दा ते क्वालिटी अच्छी होवे बात। जी जी। ए सामने माशाल्लाह तुहाडा ब्रीडर है जेड़ा चंगा ब्रीडर है, ब्रीडर दा जेड़ा बकरियां दा कारोबार है ओदे च एक बड़ा अहम रोल है, किरदार है। अदियां कोई निशानियां दसो हां कि जेड़ा ब्रीडर चंगा है ओदियां की निशानियां हुंदियां ने? ब्रीडर है भी मतलब मूंह शक्ल सोहनी होवे, सिंग नारे होण
ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਰੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਓ। ਉਰੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਚੱਪੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੱਪੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ, ਸ਼ਕਲ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਲੰਬਾਈ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਦਾ ਗਿਆ ਪੁੱਖੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਨ ਸ਼ਨ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਮੂੰਹ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਕਰੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਚ 15,000 ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ 20,000 ਦਾ ਵੀ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਤਲਬ 5-6,000 ਦਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਕਾ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਖਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਚ 10,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਖੇ 3,000 ਲੈ ਲਓ 4 ਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਾਹਕ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੁਪਈਏ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ 5-7 ਭਾਰੂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਭਾਰੂ ਸਨ 52 ਭਰ ਕੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰੂ ਸੇਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਾਲ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਾ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਸੁਗਾ ਹੋਵੇ, ਧੁੱਪ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ 10 ਭਾਰੂ ਦੇ ਬਜਾਏ 20 ਭਾਰੂ ਬਣੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਥੋੜੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਏ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਜੀ ਗੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਭਾਲ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆਓ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਚੂਨਾ ਚੂਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਚ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਡੰਗਰ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਜਾਏਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਡੰਗਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ 10,000 ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 50,000 ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬੱਕਰੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਸ਼ੈ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ ਕੌਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਰਾਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਖਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲਾ ਛਿਣਾ ਜਾਂ ਤੇਲਾ ਸ਼ੇਰਾ ਜਾਂ ਹਾਲੀ ਤੇਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਲੀਆਂ ਛਿਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿੰਧਾਲ ਦੀ ਕਮੋਰੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਟੁਰ ਜਾਓ ਖੱਟੀਆਂ ਚੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰੈਡਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਰੈਡਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਰਾਤ ਦਾ ਡੰਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਰੈਡਰ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਚੌੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਸਲ ਇੱਕ ਹੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰੈਡਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 30,000 ਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 30,000 ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜੀ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵੀ ਅੱਜ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੱਭੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਬਣਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਕਰੀ
ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ 1.5 ਤੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਜੀ, ਹੈ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈਏ ਕੱਖ ਨਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਈ ਮਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਉਮਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਲਿਮਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਡਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਥਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਸੋਹਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਠੀਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਲੱਭਣ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰੈਡਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਕੱਦ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰੈਡਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਦਖਵਾਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਥਾਣੀ ਛਾਣ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗਾਹਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਮੰਗਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਉਸ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਹਕ ਵੀ ਖੱਚ ਮਾਰੇਗਾ ਜੀ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਮੰਗ ਲਈਏ ਚੀਜ਼ 10,000 ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 50,000 ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਾਚੀ ਮਾਰਨੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਲੀਆਂ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਤੇਲੀਆਂ ਸ਼ੇਰੀਆਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾ ਬੱਲਾ ਸ਼ੇਰਾ ਬੱਲਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ੇਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇਲੀ ਛੇੜੀ ਹੈ ਤੇਲੀ ਛਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਸਫੇਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇਲਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲੀ ਛੇਣੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੀ ਲੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੋਈ ਹੈ ਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਲੀ ਛਣੀ ਬੱਲੀ ਹੈ ਇਹ ਛਣੀ ਬੱਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪੱਠ ਪਹਿਲਣ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛਿਣੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੱਕੇ ਛਿਣੇ ਤੇ ਛਿਣੇ ਇਹ ਨੇ ਇਹ ਛਿਣੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਆਟੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ੇਰੇ ਰੰਗੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦਾ ਮਾਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਬ੍ਰੈਡਰ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ